اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیشہ مظلوموں کی حمایت کرنی چاہیے اور ظالموں کی مخالفت کرنی چاہیے۔ فلسطین میں اس وقت جو کچھ ظلم بربریت ڈھائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے ہم سب کے دل رنجیدہ ہیں۔ اسی کو لے کر آج ممرہ میں یہ دعائیہ مجلس رکھی گئی تھی۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کے ذریعے اس کی مدد اترتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار و اوزار ہے۔ جو مانگنے کا سلیقہ ہے مانگ کر دیکھو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ اسی جذبے کے تحت آج یہاں لوگ جمع ہوئے کہ فلسطینی مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کریں، اور اسی کے ضمن میں یہاں کئی معزز حضرات تھے، ہمارے ڈاکٹر سلیم خان صاحب، ہمارے علامہ علی اصغر حیدری صاحب، مولانا انیس اشرفی صاحب، اور خود یہ بندہ محمد عمران محفوظ رحمانی۔ متحدہ ملی فورم کی جانب سے یہ دعائیہ مجلس منعقد ہوئی، جس کے ذریعے اسپیکر حضرات نے یہ پیغام دیا کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اسرائیل کی طرف سے ہونے والے ظلم کی مذمت کریں، اور اس حقیقت کا دنیا کے سامنے اظہار کریں کہ اسرائیل ایک ظالم اور غاصب طاقت ہے جس نے فلسطین پر غاصبانہ قبضہ کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ چونکہ اسرائیل کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے مسلمان نہ صرف یہ کہ دعاؤں کا اہتمام کریں بلکہ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اپنے ملک کے ارباب اقتدار کو بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح اظہار ہمدردی کے طور پر وہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں تاکہ ہم اپنی ناراضگی اسرائیل کے ساتھ اور اپنی ہمدردی فلسطینیوں کے ساتھ ظاہر کر سکیں۔ انہی پیغامات کے ساتھ آج کا یہ جلسہ ہوا اور دعا کی۔ مولانا، آپ نے اپنے خطاب کے دوران مسلم ممالک کی خاموشی کا اظہار کیا، کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیے، مسلم ملکوں میں ایسا نہیں ہے کہ سب مسلم ملک خاموش ہیں۔ بہت سے مسلم ملکوں کی طرف سے ریئیکشن بھی آیا ہے اور وہ اس سلسلے میں اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایسے نازک وقت میں مسلم حکمرانوں کو بیان سے آگے بڑھ کر بھی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے اور ان کو اس مرحلے میں زیادہ غیرت ایمانی کے ساتھ آگے آنا چاہیے۔ اعلانات ہو رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں، اس کو لے کر کیا آپ کہیں گے ان 57 مسلم ممالک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر اب تک مسلمانوں نے صرف باتیں نہ کی ہوتی تو 75 سال کھنچ کر یہاں تک نہ آتے۔ یہ اب تک صرف باتیں کی گئی ہیں، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب عملی طور پر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ نہتے مجاہدین نے اپنے کام کر دیے، یہ سوچ کر کیے تھے کہ اب مسلم غیرتیں آگے بڑھ کر کے آئیں گی اور اس وقت قبلہ اول کی بازیابی بھی کرائیں گی اور پوری دنیا میں مظلومیت کا سکہ بھی رائج کرائیں گی۔ ایسے میں عرب ممالک بالخصوص اور مسلم ممالک کے جو رویے ہیں وہ افسوسناک ہیں، اور ان کے یہ رویے اکثر مسلمانوں کے اندر مایوسی بھر دیتے ہیں۔ لیکن وہیں پر جو مظلومیت اہل غزہ کی ہے اور خاص طور پر فلسطین کی ہے، اس نے پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ممالک کے جو اپنے اسلحوں کے ساتھ اور اپنی افواج کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں کی عوام تختہ پلٹنے کے لیے آج امریکہ اور لندن جیسی جو ہے وہ حکومتوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب ایک عوامی انقلاب اور آئے گا، اور عرب میں بالخصوص آئے گا۔ جس طرح سے تحریر اسکوائر ایک مرتبہ ابھر کر کے سامنے آیا تھا اور عرب کی سرزمین کا تختہ پلٹا تھا، انشاءاللہ فلسطین کے مجاہدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ ایسے تمام خاموش رہنے والے اور کرسیاں بچانے والوں کے خلاف اب عوام جو ہے انشاءاللہ فیصلہ کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو فلسطین کو لے کر احتجاج کر رہے ہیں یا ان کے تعلق سے کچھ باتیں بھی کہہ رہے ہیں، تو ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ان سب پر کیا؟ ہمارے خیال میں نے ایک تھیوری دیکھی تھی اور یہاں علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، صہیونیت اس کو آپ لوگ پڑھیے، اس کو سرچ کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ یہ صہیونیت صرف یہودیوں میں نہیں ہے۔ غیر صہیونی یہودی بالکل اسی طرح ہیں جس طرح ہمارے ملک کے برادران وطن ہندو بھائی ہیں، یعنی ہر ہندو جو ہے وہ ہندوتو کے ایجنڈے پہ قائم نہیں ہے۔ جس طرح مٹھی بھر یہودی جو ہے وہ آج صہیونی بن کر کے سامنے آئے، اسی طرح صہیونیت ہمارے یہاں
हिंदुइज्म में भी पाई जाती है, मुसलमानों में भी पाई जाती है। जो मुस्लिम ममालिक आज सिर्फ बातें बट रहे हैं वो सहयूनी मुसलमान हैं, ये सहयूनी हिंदू हैं, वो सहयूनी यहूदी हैं। लिहाजा ये सहयूनियत है जो पूरी दुनिया में पंजा गाड़ करके कहीं न कहीं, कहीं नस्ल के नाम पर, कहीं मजहब के नाम पर ये खेल खेल रही है। इत्तेफाक से हम इस मुल्क में अक़लियत में हैं, इसलिए हर जगह की अक़लियत के खून की होलियां खेली गई हैं। और बहुत सारे हमारे मुस्लिम नौजवान अक्सर ये कहते हैं कि हम इत्तेहाद के नारे खुद क्यों बुलंद करते हैं। तो ये अक़लियतों का, जहाँ भी अक़लियत है उनका ये मुक़द्दर है कि उन्हीं को इत्तेहाद का परचम बुलंद करना पड़ेगा। और मुसलमानों के इत्तेहाद के परचम के लिए आयतुल्लाह खुमैनी ने जो नारा दिया है उसी को लेकर के आयतुल्लाह खामेनाई भी आगे बढ़े हैं, जो आज सुप्रीम पावर ईरान के हैं। उनका बयान भी यही है कि आज अगर इसराइल को हौसला मिला है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी नाइत्तेफाकियों के नतीजे में मिला। हजरत एक ऐलान हुआ है कि इसराइली प्रोडक्ट का बाइकाट किया जाए, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी धारणा, ऐसी सोच है कि भाई हमारे इसको बाइकाट करने से क्या होगा, जबकि इसकी हकीकत कुछ और है, काफी नुकसान हो रहा है। उस ताल्लुक से आप बिल्कुल हकीकत है, और ये जो हमारे माशियात के माहिरीन हैं ये हमसे बेहतर बताएंगे, क्योंकि हमारे उलमाए किराम का काम है कि वो मिल्लत की दीनी रहनुमाई के लिए आगे आकर के इसका ऐलान करें। और उसके बाद अब इसमें आप मीडिया का भी किरदार और दूसरे लोगों का किरदार है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। उलमाए किराम का काम। एक आखिरी सवाल आपसे, मुमरा में कुछ दिन पहले फिलिस्तीन के समर्थन में एक पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, करीब 60 से 50 महिलाओं और करीब 200 जेंट्स पर FIR दर्ज की गई है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? FIR हमेशा जुर्म पे दर्ज की जाती है, अगर पुलिस के नजदीक ये भी जुर्म है तो वो FIR दर्ज की गई है, वरना FIR जो है बेशक वहाँ भी दुआएं की गई, सब कुछ किया गया। इसमें हमारे मुल्क की इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया को खुसूसी तौर पर हक के साथ खड़े हक के साथ खड़े रहें, क्योंकि ये तो पढ़े लिखे लोग होते हैं। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट IPS और ये कंपटीशन से आते हैं, ये वोटों की ताकत से नहीं आए हैं। इसलिए इन्हें चाहिए कि जब हमारे मुल्क की सियासी क़यादतें जो है वो फ़िरका परस्ती का शिकार होने लगे तो पढ़े लिखे तबके को आगे आना चाहिए। मैं समझता हूँ पुलिस महकमा इसमें इंसाफ से काम ले। कम्युनिटी फोरम के जानिब से आज यहाँ पे जुलाई जलसे का एहतमाम किया गया था, फ़लस्तीन मुस्लिमीन के लिए क्या करें? असल में बहुत दिनों से जो है जिस तरीके से फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, उसके बाद से जो है जो फुटेज आ रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से, उसमें बच्चों की लाशें, हॉस्पिटल पे बम्बार्टमेंट और मासूम लोगों की जाने जा रही, मस्जिदों पे बम हो रहा, चर्च पे बम मतलब जो मारा जा रहा, तो एक बेचैनी थी पूरे मुमरा के अंदर। और लोग मतलब ये चाहते थे कि भाई इसके ऊपर कुछ ना कुछ गुफ्तगू होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। तो उसके ऊपर हमने मशवरा किया और शहर के जितने जिम्मेदारान हैं सबको जमा किया, और सबको जमा करके मतलब जो तो हमने मशवरा किया क्या करना चाहिए। तो ये तय हुआ कि हम लोग एक दुआइया जलसा रखें। वो दुआइया जलसा हमने यहाँ पर मतलब जो तो रखा था, और जिसमें हमने अलग अलग मकतब फ़िक्र के उलमाए किराम को मतलब जो तो बुलाया और उनकी कुछ गुफ्तगू भी रखी और साथ में मतलब दुआ का अहतमाम भी किया। क्योंकि इंडोर प्रोग्राम था हमारा, आउटडोर हमने नहीं किया था, तो इसलिए हमारी कोशिश ये थी कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी ना हो, शांति भी भंग ना हो, और साथ में मतलब जो तो ये कि हमारा जो एहतजाज है, हमारी जो फीलिंग है, हमारे साथ साथ है, वो भी पहुँचे। हसास मौजू था, हसास मामला था, पुलिस का बंदोबस्त था, उसके बावजूद भी आप लोगों ने इस काम को अंजाम दिया? नहीं, एक्चुअली हमने क्या किया कि हमने इस बार ये कोशिश की थी कि हम प्रशासन से या पुलिस से कोई टकराव नहीं चाहते थे। ये वैसे हमने अनिल गौड़े साहब DCP साहब से मुलाकात की, और मुलाकात करके उनको हमने बताया, हमने कहा कि भाई ऐसा है कि जाहिर सी बात है कि पूरी इंसानियत के लिए मतलब जो तो परेशानी की बात है, लोग बेचैन हैं, तो उसको कहीं ना कहीं मतलब जो तो आपको देना होगा कि मतलब जो तो लोग अपना जज्बात बयान करें। अगर आप रोकोगे जोर पे तो उसके बाद हो सकता है कि वो किसी गलत दिशा में मतलब जो तो चला जाए, लोग अनवांटेड मतलब जो तो निकल जाएं और कुछ जज्बाती नौजवान जो है कुछ और अलग हरकत करें। तो ये बात उनके समझ में आई, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मतलब जो है आप लेटर डालिए, मतलब जो है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो हमने एक इंटीमेशन लेटर दिया पुलिस को, इसलिए कि हमारा इंडोर प्रोग्राम था, हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं थी उनसे। हमने एक इंटीमेशन लेटर दिया, और वो लेटर देकर हमने मतलब कहा कि हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं फला फला डेट। उसमें ये हुआ कि सीनियर जो पुलिस ऑफिसर है यहाँ के, उन्होंने भी बात को समझा, उन्होंने भी कोऑपरेट किया। DCP साहब ने मतलब बात को समझा, उन्होंने कहा मैं सीनियर साहब से बात भी कर लेता हूँ। तो इस तरीके से जो है हमने कोशिश की कि टकराव भी ना हो और साथ साथ में एक हमारा एहतजाज जो है वो भी हो।